रल मिल के बैठ के गुरु ग्रंथ साहब जी के दर्शन कर रही साध संगत जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहब जी की चल रही लड़ीवार विचारां विच अज अंक नंबर 1073 तो अगे पाठ करना। मारू राग विच पंजवीं पातशाही धन धन गुरु अर्जन पातशाह जी के उच्चारण किए हुए सोलियां दे पाठ चल रहे हैं, जिस विच कल दूजे सोले की समाप्ति हुई सी ते अज तीजे सोले की गुरु अर्जन पातशाह के उच्चारण किए हुए तीजे सोले की आरंभता होनी है। मारू सोलहे महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद करे आनंद आनंदी मेरा घट घट पूरन सिर सिरे निबेरा सिर शाह कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजाहे करे आनंद आनंदी मेरा घट घट पूरन सिर सिरे निबेरा सिर शाह कै सच्चा साहिब अवर नाही को दूजाहे करे आनंद आनंदी मेरा करे आनंद आनंदी मेरा। ओ आनंदी, ओ परमात्मा, ओ अकाल पुरख करे आनंद आनंद करदा है, सदैव आनंद विच रहिंदा है, आनंद दा सोमा करे आनंद आनंदी मेरा। ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਆਨੰਦੀ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਆਨੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਆਨੰਦ ਤੇ ਆਨੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਕਰੇ ਆਨੰਦੀ ਜਿਸ ਸਿਰ ਪਾਉ ਪਿਆ ਗਲ ਖਾਸਾ ਹੈ। जिदे गल विच सिर पाओ पिया है ਉਹ आनंद विच रहंदा है आनंदी। पाओ उस मन का जिक्र कर लीए, उस तन का जिक्र कर लीए जिदे गल विच सिर पाओ पिया, पर वो आनंद विच आया किस तरह? करे आनंद आनंदी मेरा, आनंदी मेरा वो परमात्मा जो आनंद का सोमा है, उस आनंदी दे नाल जो जुड़ बैठता है, जो इकमिक हो जाता है, उस परमात्मा नाल इकमिक होने की विधि की है, उस परमात्मा नाल जुड़ना किस तरह है? जो गुरु दे शब्द विच लीन हो जाए, गुरु दे शब्द विच जुड़ बैठे, गुरु दे शब्द दे मुताबिक कार विहार करन लग पवे, वो परमात्मा आनंद दा सोमा है, जिसदा मन ऐसे आनंद दे सोमे विच विलीन हो जाए, लीन हो जाए, पतीज जाए, मन जाए। करे आनंद आनंदी मेरा, ओ आनंद भी, ओ मन भी आनंदी बन जाता है। कल असी यह पता पाठ किया सी, अज गुरु साहब परमात्मा का जिक्र कर रहे हैं। करे आनंद आनंदी मेरा घट घट पूरन सिर सिरे निबेरा। घट घट पूरन, हर घट विच, हर एक जी दे विच घट घट पूरन, पूरन पूरन तो की भाव है? पूरी तरह समाया होया, पूरिया होया। वो परमात्मा हर पासे वरत रहा, हर जी जंत विच मौजूद है। घट घट पूरन सिर सिरे निबेरा, सिर सिरे निबेरा, सिर सिरे निबेरा पाओ, हर सिर दा उसके कर्मा मुताबिक निबेरा करन वाला, फैसला करन वाला। सिर सिरे निबेरा, हर एक दे कर्मा अनुसार निबेड़ा करता है। जिहो जे असी कर्म करी जाते हैं, उहो जे वो साडा फैसले करी जाता है। ददे दोष न दियो किसे दोष, कर्मा अपने करमी आपो अपनी, के नेड़े के दूर। वो परमात्मा जिहड़ा है
ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਖੇਡ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜੀ ਜਨਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੇਡ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸੁਖ ਤੇ ਕੁਝ ਦੁੱਖ, ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਟ ਗਟ ਪੂਰਨ ਸਿਰ ਸਿਰੇ ਨਿਵੇਰਾ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਘਟ ਘਟ ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਹਰ ਘਟ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕੈ, ਸਿਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀਏ, ਸਿਰ ਤੇ, ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, परमात्मा तो अलावा कोई और दूजा नहीं है, केवल ते केवल इको एक है। एका है भाई, एका है साहिब मेरा, एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है, इको मेरा परमात्मा है ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਈਏ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਸਾਰੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ परमात्मा ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਇਹ 16 ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਉਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਘਰ ਬਦਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ 16 ਸੀ ਉਹ ਜੇ ਤੀਜੇ ਘਰ ਸਕੇ, ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਚ ਆਊਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਨਵੀਆਂ ਬੀੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ 16 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਵਾਂ ਸਬਜੈਕਟ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਜੋ ਉਹਦੇ ਘਰ ਗਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਦਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ 6ਵੇਂ ਘਰ ਚ ਆ ਜਾਂ 7ਵੇਂ ਘਰ ਚ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ 16 ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਘਰ ਬਦਲਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੰਗਲਾ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੋ ਬਣਤਰ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ, ਕਰਤਾ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮਿਲਦਾ। ਮਾਰੂ ਸੋਲੇ, ਰਾਗ ਮਾਰੂ, ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਸੋਲੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਆਣਾ ਇਹਦਾ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੋਲੇ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, 16 ਪਦਿਆਂ ਦੀ, ਸੋਲੇ ਹੁੰਦੇ 16 ਪਦ। ਕਰੇ ਆਨੰਦ, ਆਨੰਦੀ ਮੇਰਾ, ਮੇਰਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਬੂ ਜਿਹੜਾ ਉਬ ਚੜ੍ਹਤਾ ਕਬੂ ਜਾਏ ਪਿਆਲੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੀ ਗੁਣਾ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਦੀ ਅਵਗੁਣਾ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਸ, ਸਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਕਰੇ ਆਨੰਦ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ, ਉਹ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਪੂਰਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸਿਰ ਸਰੈ ਨਵੇਰਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਬੜਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀ, ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ, ਲੇਖਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਭਾਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਾਹ ਕੌਣ ਹਨ? ਸ਼ਾਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ
ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਗੁਣ ਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਗੁਣਵੰਤੇ ਹਨ, ਸ਼ਾਹ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਣ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੈ? ਜੋ ਸਦੀਵ ਸਦਾ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਨਾ ਮਰੇ ਨਾ ਆਵੇ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਵੱਧ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜੱਜਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਡੇਪਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਮਾਲਕ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸਦੀਵ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਜੋ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਹੋਂਦ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਕਰਤਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਕੇ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਵਰ ਨਾਹੀਂ ਕੋ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਉਸ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਰਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਉਨੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਚੌਧਰੀ ਹਨ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਦਾ ਸਿਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਖੋਜ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਖੋਜ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਪ ਜੀ ਕਈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਤਰ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਬਤ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪ ਜੀ ਸਹੀ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ। ਹਾਂ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਜਿਸ ਨੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿਸ ਕੈ ਸੰਗ ਸਿੱਖ ਉਦਰੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਸਤਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਲੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਛ ਨਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨੇ ਵੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੇ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੈਸੀ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਤਨੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਵਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰੱਬ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਤਨਾ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਰੱਬ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝੇ, ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਆਸਥਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਆਸਥਾ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਦੇਖਭਾਲ, ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੁਆਣਾ ਨਵਾਣਾ, ਉਹ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਪਾਥਰ ਕੀ ਪਾਈ ਤਿਨ ਕੀ ਕਾਲ ਅਜਾਈ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋਵੇ ਤੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰੈ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੀ ਮੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਪਾਓ, ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਉਹ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਝੋਰੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਬਲਿਸ, ਵੀ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਪ੍ਰਭ ਪਰਮਾਨੰਦ। ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਐਡਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ
ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੂਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਨ ਡਿਠੋ ਚਾਓ। ਉਹ ਬੜੇ ਚਾਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਪੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜੈਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਝੁੰਡੀ ਪਾਏ ਬਹਿਨ ਮਰਨੇ ਦੜ ਦੀ ਬਾਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਲੱਕੀ ਕਾਸੀ ਹੱਤੀ ਪੂਮਨ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੀ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਰੱਬ ਕਹਿ ਲਓ ਰੱਬ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਦਾ ਆਨੰਦ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਆਨੰਦ ਹਰਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹਰਖ ਵੰਡੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਘਰ ਵਤ ਹੋਵੇ, ਸੋ ਨਫਰੇ ਹਤੇ ਆਵੇ, ਅਨਹੁੰਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਵੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਪ ਉਹ ਸੋਰਸ ਆਫ ਬਲਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿਗਾਸ, ਖੇੜਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਭ ਜੇਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾ ਆਪ ਸੁਆਮੀ, ਖੇਲੇ ਬਿਗਸੈ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਉਹ ਝੁੰਡੀ ਪਾਏ ਬਹਿਨ ਨੇ ਤੇ ਮਰਨੇ ਦੜ ਦੀ ਬਾਣ ਨਾ ਜਾਈ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਜੇ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਜਾਣਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹਰਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਬ ਕਾੜਾ ਛੋੜ ਅਚਿੰਤ ਹਮ ਰਹੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ ਹੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਬਲਿਸ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਮਾਲਕ ਐਸਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕੋ ਠਾਕੁਰ ਐਸੋ ਸੁਆਮੀ ਜਾਂ ਕੋ ਮਾਈ ਨਾ ਬਾਪੂ ਰੇ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੈ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ, ਗੁਰਮਤਿ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਪੂਜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਇਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਲਕ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਪੂਰਨ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਭੁਲੇਖਾ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਪਰਬਤ ਤੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾਓ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ, ਰਾਮਾਨੰਦ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਉਹ ਰਮਤ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਸਵਾਮੀ ਰਮਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਾਟੇ ਕੋਟ ਕਰਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਦ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਦ ਜਾਈਏ ਰੇ ਘਰ ਲਾਗੋ ਰੰਗ, ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਨਾ ਚਲੇ ਮਨ ਭਇਓ ਪੰਗ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਪਿੰਗਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਘੱਟ ਅੱਛਾ, ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਡਿਵਾਈਡਡ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰਨ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਟ ਹਸਤ ਮੈਂ ਪੂਰ ਸਮਾਨ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜੀਵ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ ਤੇ ਰੱਬ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਤੈਨੂੰ ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਸਥਾ ਬੰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਗਲਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਛਣਾ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਜਾਂ ਮਨਮੁਖ ਭਗਤ ਕਰੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਉਸ ਪਾਸੇ ਰੋਂਗ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਪੜਾਂਗੇ? ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਏ ਜਪੋਰੇ ਕਾਏ ਤਪੋਰੇ ਕਾਏ ਬਿਲੋ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਣੀ ਚ ਮਧਾਨੀ ਮਾਰਿਆ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਤੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਪੁਰਖ ਜਿਨ ਜਾਣਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਸ ਕਾ ਨਾਮ, ਏਵੜ ਉੱਚਾ ਹੋਵੇ ਕੋਏ ਤਿਸ ਉੱਚੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਸੋਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਬਣਨੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਹਮ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ ਮਾਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਪੂਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਏਕਲ ਮਾਟੀ ਕੂੰਜਰ ਚੀਟੀ ਭਾਂਜਨ ਹੈ ਬਹੁ ਨਾਨਾ ਰੇ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕੂੰਚਰ ਵੀ ਤੇ ਚੀਟੀ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਕ ਚ ਪਹੁੰਚ ਮਾਟੀ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਨੱਕ ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੁਮਾਰੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ।
ਕਹਿੰਦੇ ਘੱਟ ਘੱਟ ਪੂਰਨ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਸਿਰ ਹੈ ਨਿਬੇਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਉਹ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਮੋਹਤਾਜਾ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਕਹੋ ਗੁਰ ਵਾਹ, ਉਹ ਐਸਾ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਣਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਮ ਕਾਹੂ ਕੀ ਕਾਣ ਨਾ ਕੱਢਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਮੋਹਤਾਜੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੇਮੋਹਤਾਜ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਕੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘੱਟ ਘੱਟ ਪੂਰਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਜ ਘਟਾਵੇਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਘੱਟ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਸਿਰ ਹੈ ਨਿਬੇਰਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਾਤਾ ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ, ਕਰਮ ਵਿਧਾਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥਿਆਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਮਾਏ ਲੜੋ ਸੋ ਆਇਓ ਮਾਤੇ, ਫਾਈਲ ਸਾਡੀ ਚਲਦੀ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਜੋ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਉਹ ਲੇਖ ਨਾ ਮਿਟਈ ਹੈ ਸੱਚੀ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਕਰਤਾਰ, ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਲੇਖ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੌਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਰ ਸੁਣੈ ਵੇਖੈ ਨਿਤ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿੱਦੂ ਕਿਛ ਗੁੱਜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਡੇ ਹਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦੇ ਕੇ ਵਾੜ ਅਨਕ ਪਰਦੇ ਮੇ ਪਰਦਾਰਾਂ ਸੇ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨੇੜਾ ਨੇੜਾ ਸਭ ਕੋ ਕਹੇ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਿਕਟ ਪੇਕੇ ਸੋ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰੇ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲੈ ਲੈਂਦਾ, ਹਜੇ ਬਹੁਤਾਤ ਦੁਨੀਆ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਲੈਣੀ ਸੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਂਝ ਦੇ ਦੇਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸਿਰ ਸਿਰੇ ਨਿਬੇਰਾ ਹੈ, ਸਭਨਾ ਕਾ ਦਰ ਲੇਖਾ ਹੋਏ ਕਰਨੀ ਬਾਜੋ ਕਰੇ ਨਾ ਕੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਉਹਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਮਾ ਸਕਦਾ, ਐਸਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਦੇਵਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਬੈਲੈਂਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਵਾਲਾ ਤਲਬੀ ਹੈ ਸਿਰ ਮਾਰੇ ਜੰਦਾਰ ਜਿਓ, ਲੇਖਾ ਮੰਗੇ ਦੇਵਨਾ ਪੁੱਛੇ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਜਿਓ, ਸਿਰ ਸਿਰੇ ਨਿਬੇਰਾ, ਹਰ ਸੁਣੈ ਹਰ ਵੇਖੈ ਸੁਣੈ ਨਿਤ ਸਭ ਕਿਛ ਤਿੱਦੂ ਕਿਛ ਗੁੱਜਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂਝ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੀ ਆਸਥਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ, ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਬੜਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਕਾਰ ਇੱਕ YouTube ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਰਲਡਸ ਹਿਸਟਰੀ ਇਨ 2 ਆਵਰਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟ ਫਰੋਮ ਦ ਬਿਗਨਿੰਗ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਗ ਬੈਂਗ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਲੀਅਨ ਆਫ ਅ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਕਿ तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤਾ ਪਸਾਵੇ ਕੋ ਬਾਜੀਗਰ ਡੰਕ ਬਜਾਇਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਉੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ, ਜਾਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਇਆ ਪਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, 50 ਰੁਪਇਆ ਕੱਢਿਆ, 50 ਰੁਪਇਆ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਸਭਨਾ ਲਿਖਿਆ ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ। ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੌਨਸਟੈਂਟ, ਵੁੜੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੌਨਸਟੈਂਟਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ। ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ, ਤੂੰ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਯੂ ਡੂ ਅ ਡੀਡ, ਤੇਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਗੇ ਜੁਗੇ ਕੇ ਰਾਜੇ ਕੀਏ ਗਾਵਹਿ ਕਰ ਅਵਤਾਰੀ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਰਾਜੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ,
जुगे जुगे के राजे वो सन अपने युग के अच्छे बंदे भी, वी आर नॉट ऐसी कोई गल नहीं कि कोई उनका किरदार कोई डाउट नहीं, लेकिन दुनिया ने उन्होंने भी रब बना दिता। जुगे जुगे के राजे किए गावें कर अवतारी, लेकिन गुरु कह रहे जिस मालिक के प्रथाई मैं तुहानू साझ देना चाहना, जिहदे बारे गुरु जानदा है, कहंदा सिर साहां कै सच्चा साहिब। वो ते सारे जितने वड्डे शाह है ना भी वो कहंदा को हर समान नहीं राजा। जो रब बारे कहते ना को हर समान नहीं राजा, ए भूपत सब दिवस चार के झूठे करद दिवाजा। वो मालिक ऐसा है कि ओदे समान ओदे जिन्ना वड्डा जिहड़ा ना कहते बादशाह शाह सब वस कर दी ने, ओदे अगे ते सारे ओदे वस विच ने। कोई जिहड़ा ना भी वो कहते राजन मैं तू राजा कही है, भूमन मैं भूमा, ठाकुर में ठकराई तेरी कोमन सिर कोमा। ਇਹ ਸਾਂਝ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲ ਤੋਂ ਚਾਪਲੂਸੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰ ਦੇਗਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਉਹ ਰੱਬ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਗੁਣ ਇਹੋ ਹੋਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬੰਤਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਈੜੀ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਕੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਿਊਮਰੀਕਲ 1 ਹੈ। ਕਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗੀਏ ਤਾਂ ਲਾਜ ਮਰਾਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਦਰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਬਈ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ, ਅੱਛਾ ਵਿਦਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਦੇਵੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਅੱਛਾ ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਦੇਵਤੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਬਰਸਾਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਵੀ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰਾ ਮਰਾ ਤਾਪ ਔਰ ਸਰੀਰ ਸਭ ਸਾਫ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋ ਲਾਗ ਨਾ ਸਕੇ ਬਿਨ ਹਰ ਕਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲੱਛਣ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਆਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰ ਦੀ ਆਸਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਆਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਦਿੰਦੇ ਪਏ, ਮਤਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਹੋਈ ਘਾਰ ਨਾ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈਗ ਪੁਲਿੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿ ਲੋ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਅਜਾਈ ਗਵਾ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਨਾ ਕੰਨ ਨਾ ਹੀ ਸੋ ਗਾਹਣ ਲਾਗੇ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੂ ਕੈਨ ਵਰਕ ਇਨ ਅ ਮੋਰ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟਡ ਐਫਰਟ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਜਿਤਨੇ ਐਫਰਟਸ ਤੂੰ करे ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਜਿਤਨਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਉਤਨਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਹੱਸਣਦਿਆਂ ਖੇਲਣਦਿਆਂ ਪਹਿਨਣਦਿਆਂ ਖਾਵਣਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਵਕਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਵਰ ਨਹੀਂ ਕੋ ਦੂਜਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਆਪ ਜੀ ਖੋਜ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਧਰੋਂ ਮੋਤੀ ਲੱਭਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਬਿਲਕੁਲ ਝਲਕਦੀ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। करे आनंद आनंदी मेरा, कट कट पूरन सिर सिरे निबेरा। उस मन की अवस्था की गल कर रही जिसने उस आनंदी उस एक दे गुणा का आनंद मान लेता है। जदों मन भरपूर हो गया ते फिर वो एक दा परतावा कट कट विच है। सारियां इंद्रियां दे विच
ਰੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਦਾ ਵਰਤਾਵਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੱਥੇ? ਉਸ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਰੋਮ ਜੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਖਾਲੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਵਰਤਾਵਾ ਖਾਲੀ ਇੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਬੂਆ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਤੇ ਟੁਕਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਹਰਖਵੰਤ ਆਨੰਤ ਦਇਆਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ। ਰੂਪ करे कर ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੇ, आपे ही आप पूजाए। हरखवंत, हरखवंत पावे खुशी देन दा मालक कह लीए, क्या खुशी दा मालक कह लीए। हरखवंत अनंत, अनंत तो पावे अनंत जेड़ा बेअंत है। हरखवंत अनंत दयाला, दयाला तो पावे दयालु। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬਾਰੇ ਸਾਂਝ ਪਵਾ ਰਹੇ। ਹਰਖਵੰਤ ਆਨੰਤ ਦਇਆਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ। ਰੋਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਚਾਨਣ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਨਣ ਬਣ ਕੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ। ਰੂਪ ਕਰੇ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੂਪ ਵੱਖ ਘਟ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਇਹ ਦੇਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ, ਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਬਣੇ ਹਨ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰ ਵੇਖੇ, ਸਿਰਫ ਰੂਪ ਕਰੇ ਬਣਾਏ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਰੂਪ ਬਣਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਰ ਵੇਖੇ ਔਰ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਵੇਖਣ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰ ਵੇਖੇ ਵਿਗਸੇ, ਤੇ ਖਿੜਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਸੇ ਖਿੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰ ਵੇਖੇ ਵਿਗਸੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪੂਜਾਏ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਮਾਨੋ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ। ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਕੀ ਪਾਓਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਜਾ ਅੱਖਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਪੂਜਾ ਇੱਕ ਆਰਤੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੀਏ ਜਬ ਬਾਲ ਲਏ, ਅਗਰਬੱਤੀਆਂ ਬਾਲ ਲਈਆਂ ਤੇ ਅਰਚਨਾ ਪੂਜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਸ ਦੀ ਪੂਜਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਸਭ ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਰਖਵੰਤ ਅਨੰਤ ਦਇਆਲਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਪੂਰਨ ਸਿਰ ਤਰੈ ਨਿਵੇਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਖਵੰਤ ਹੈ। ਹਰਖਵੰਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਇਆਲਾ, ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਦਇਆ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਰਤਾ
ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ। ਸਰਬ ਸਾਰਿਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਜਾਲਾ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਰਿਹਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਭਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਉਸਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਜਾਲਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਹਿਰਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਥਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰ ਵੇਖੇ। ਰੂਪ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਪੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰ ਵੇਖੇ ਵਿਖੇ, ਉਹ ਖੜਾਓ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਵਿਆਪਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਾਓ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਬੋਝ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਤਾ, ਆ ਵੀ ਪਾਤਾ। ਪਰ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੂਪ ਕਰੇ, ਉਹ ਆਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਵੇਖੇ, ਵੇਖਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਸਦਾ ਖੜਾਓ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪੂਜਾ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੀਵਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਜੀਵ ਉਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ, ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ, ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਪੂਜਾ ਆਪ ਹੀ ਆਪ ਵਰਤ ਕੇ ਜੀਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਕਰਤੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜੀ। ਉਸ ਕਰਤੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਹੀ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਸਭ ਮੇ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੇ ਚਾਨਣ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹ ਮਤਾ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਆਸਤਿਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਆਸਤਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਬੀਰ ਪਾਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀਆ ਪੂਜੈ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਵਾਸੇ ਜੋ ਰਹੇ ਗੂੜੇ ਕਾਲੀ ਤਾਰ। ਜੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਟਿਕਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੌਣ? ਮੇਰਾ ਰੱਬ कैसा है? पूछो मेरो ठाकुर कैसा? वर्ड्स याद नहीं आ रहे। पूछो सतगुर या पूछो मेरो ठाकुर कैसा? ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਵਾਏ ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਸਮਝੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਠਾਕੁਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੋਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਖ ਮਨ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੀ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਵੰਡ ਦਾ ਵੀ ਹਰਖ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਸੋਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰਾਈਮਲ ਬਲਿਸ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰਖ ਵੰਤ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਨੰਤ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਨਾ ਉਹਦਾ ਆਰੰਭ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਆਦ ਹੈ। ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ, ਬਿਲਲਾਹੇ ਪਾਓ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਣਾ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਢੂੰਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਤ ਕਾਰਨ ਕੀਤੇ ਬਿਲਲਾਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏ, ਇਹ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ। ਬਹੁਤਾ ਕਹੀਏ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਤ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਐਂਡ ਹੈ ਤੇ ਐਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਐਸਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਗੁੱਡੜਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਥਾ ਅਗਾਧ ਬੋਧ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਅਗਮ। ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਇਮੈਜਿਨ ਹੀ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅਨੰਤ ਜਿਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਸੋਚੇ ਮਾਨਸ ਬਾਣ, ਤੇਰੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਮਨੁੱਖਾ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਸੋਚ ਲੇਗਾ? ਤੇਰੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਸਮਰੱਥਾ ਹੀ ਕਿੰਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੱਬ ਨੇ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਨੰਤ ਫਿਰ ਦਿਆਲਾ, ਉਹ ਕਠੋਰ ਸੁਭਾਅ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਧਰਮ ਹੈ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਦਇਆ ਹੋਏਗੀ। ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨ, ਕਿਰਪਾਲ, ਦਿਆਲਾ, ਸਗਲੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਅਗਾਈ ਜੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ, ਕਿਰਪਾਲ ਹੈ, ਦਿਆਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਨੇ। ਤੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਂਝ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਕਵੇਂ ਹਰਖਵੰਤ, ਅਨੰਤ, ਦਿਆਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਤੂੰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ। ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੇ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਅੰਤਰ ਆਨੇਰਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਅੰਤਰ ਆਨੇਰਾ, ਨਾ ਵਸਤ ਲਹੈ ਨਾ ਚੁਕੇ ਫੇਰਾ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਜਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਇਤੇ ਚਾਨਣ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਸੋ ਚੰਦਾ ਉਗਵੇ ਸੂਰਜ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਗੁਪਤ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਾਲਕ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਤੂੰ ਸਭ ਨਹੀਂ ਥਾਂ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੋ ਪ੍ਰਭ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦੇਖਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋ ਏਕੋ। ਇਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਪਿਆ? ਤੂੰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ। ਸਹਿਜ ਤਵ ਨੈਣ, ਨਨ ਨੈਣ ਹੈ ਤੋ ਏਕੋ। ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਖ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਹੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਅੱਖ ਤੇਰੀ ਅੱਖ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ। ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਨਾ ਏਕ ਤੋਈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਜਿਤਨੇ ਜੀਵ ਜੰਤ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ? ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਤੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਮੂਰਤ ਦੀ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੂਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਹੇਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਕੇ ਪਾਥਲ ਕੀ ਜੇ ਭਾਓ, ਦੂਜੇ ਪਾਥਲ ਇਹ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਾਥਰ ਕੀਜੇ ਪਾਓ ਦੂਜੇ, ਉਸਦਾ ਇੱਕੋ ਖਦਕਲਾ ਸ਼ਾਹ ਨਾ ਦੂਜਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਮੰਤਰ ਵੀ ਆਉਗੀ। ਇੱਕ ਹੈ ਪਾਥਰ ਕੀਜੇ ਭਾਓ, ਇੱਕ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਥਰ ਧਰੀਏ ਪਾਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇਹ ਦੇਵ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਦੇਵ। ਜੇ ਇਹ ਰੱਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੱਖੋਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਨ ਨਹੀਂ ਕੋਏ।
लेकिन किसी एक ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਿਸ ਮੂਰਤ ਨਾ ਏਕ ਕੋਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋਤ, ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਤੂੰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੂਰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਥਾਪਿਆ ਨਾ ਜਾਏ, ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਰਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਣਾਇਆ ਤੂੰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਬਹੁਤ ਇਤਨੀ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ वीर जी नेट की प्रॉब्लम आ रही है आप जी दी बार बार। हाँ सॉरी, आपकी आवाज कट रही है बार बार। मैं ऐसे ले लेना अपना फोन नेट पे ले लेना। हुन थोड़ी है या बिल्कुल चेंज करा? नहीं हुन ठीक है, हुन ठीक आ रही है। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਤਦ ਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਜੋਤ ਹਰ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਵਰਤਦਾ ਵਿਚਰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਘਰ ਵੇਖੈ ਵਿਕਸੈ। ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਏਕਸ ਤੇ ਸਭ ਰੂਪ ਹੈ ਰੰਗਾ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਬੀ ਰੰਗੀ ਰੂਪੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤਿਸ ਬਖਸ਼ੈ ਜਿਸ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕਸ ਤੇ ਸਭ ਰੂਪ ਹੈ ਰੰਗਾ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰ ਵੇਖੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਿਰ ਸਿਰੇ ਨਿਬੇਰਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਚੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਵਿਕਸੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਪੂਜਾ ਨਾਮ ਤੇ ਆਈ ਸੇਵਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਪੇੜ ਰੱਖ ਮਾਨਾ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੇਵਕ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾਵੇਂ ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੋ ਕੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਮਾਛੀ ਮਛਲੀ, ਆਪੇ ਪਾਣੀ ਜਾਲ, ਆਪੇ ਜਾਲ ਮਣਕੜਾ, ਆਪੇ ਅੰਦਰ ਲਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰਥਾਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਚੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੜੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਚਲੋ ਜੋੜ ਕੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਹਰਖਵੰਤ ਆਨੰਦ ਦਿਆਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ। ਹਰਖਵੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਲਕ। ਮਾਲਕ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਗੁਣ ਹੀ ਸੁਖ ਹੈ, ਗੁਣ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਕੀ ਹੈ? which has no end, unlimited, ਜਿਸਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਦਿਆਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਇਆ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਦਇਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। it is an adjective for the oneness। ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗੁਣ ਹਨ, ਇਹੀ ਉਜਾਲਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਚਾਨਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੇ ਜੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰ ਵੇਖੇ ਵਿਕਸੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜੋ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਭਰਪੂਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਆਨੰਦ, ਉਸ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਬਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਰੂਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਜੀ ਜੰਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਨ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਹਨ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਹਨ,
ਸਾਰੀਆਂ ਉਸਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ जी ਭੋ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਸਮਝਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਅਜੇ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਆਓ ਇੱਕ ਪਦੇ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਰ ਕਰ ਲਈਏ। आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा, आपे खेल खिलावे दिन राती, आपे सुन सुन पी जाए, आपे कुदरत करे विचारा। आपे कुदरत सारी रचना बना के, सृष्टि बना के, करे विचारा, करे विचारा तो भावे विचार करदा है, पाओ सारियां दी संभालना भी कर रहा। कुदरत अखर जिहड़ा आया है ना, जपजी साहब विच भी असी कुदरत अखर जिहड़ा है, कुदरत कवन कहाँ विचार, वारिया ना जावा एक बार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। उत्थे कुदरत जिहड़ा अखर आ रहा ना, वो ताकत दे लई आ रहा, समर्था दे लई आ रहा कि मेरे विच कित्थे वो समर्था है कि मैं तेरी विचार कर सकां। इत्थे कुदरत जिहड़ा है रचना लई आ रहा, आपे कुदरत करे विचारा, परमात्मा दी विशेषण सारे गुण दस रहे, परमात्मा दे विशेषण दस रहे। आपे कुदरत करे विचारा, सारी रचना बना के सारी रचना दी संभालना भी तू आप ही कर रहे हैं। आपे ही सच करे पसारा, आपे ही सच करे पसारा, आपे ही सच, वो सदैव रहन वाला परमात्मा, आपे ही सच सदैव है। आद सच जुगात सच है भी सच, नानक उसी भी सच। आपे ही सच करे पसारा, तो सारी रचना रचन वाला, करे पसारा मनाउन वाला भी वो परमात्मा आप ही है। आपे खेल खिलावे दिन राती, ते सारी सृष्टि दे अंदर खेल खिलावे, जी जनता दी जिहड़ी कार विहार हो रही है। आपे खेल खिलावे दिन राती, दिने भी ते रात वेले भी, पाओ सदैव भी सारी सृष्टि केवल बनाई नहीं है, बल्कि सारी सृष्टि उहदे हुक्म विच वरत रही है। ओहियो करवाउण वाला, आपे खेल खिलावे दिन राती, आपे सुन सुन भीजा है, ते जी जनता दे मुख तो सुन सुन के वक वक इंज समझ लीए नाद सुन के भीजा है, प्रसन्न होंदा है। भीजा तो पावे भिजना, भिजन तो पावे प्रसन्न होना, आपे सुन सुन भीजा है। जी इकबाल वीर जी। हाँ जी। आपे कुदरत करे विचारा, आपे ही सच करे पसारा। ये परिणामी विशेषण ਹਨ। सच ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵਰਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਸੱਚ, ਕਰਤੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਰਤੇ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਿਹਾ, ਸੱਚ ਜੋ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਆਪੇ परमात्मा ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਰਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਦੇਖ ਰੇਖ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਇਹ ਖੇਲ ਆ, ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਖੇਲ ਆ। ਬਾਜੀਗਰ ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਵੀ, ਬਾਜੀਗਰ ਬਾਜੀ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿਲਾਉਂਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਦੀ ਗਰ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਜੀ ਪਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਖਿਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਖੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਕਾਰ ਉਸਦੀ ਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ ਖਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਪੇ
ਸੁਣ ਸੁਣ ਭੀਜਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਵ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਭਗਤੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਉਸਤਤ ਕਰਤੇ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਦੇ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਭੀਜਿਆ ਹੈ, ਭਿੱਜਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਉਸਦੀ ਉਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਨ, ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸੱਚੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤਸਲਾ ਦੇ ਬੋਲ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਗੇਨ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਪੂਜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਜੋ ਉਸ ਮਾਲਕ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਰਤੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ, ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਵਾਯੂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਅਗਨੀ ਦੇਵਤਾ, ਸੂਰਜ ਦੇਵਤਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸਾਂਝੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਜਸਮੀਰ ਜੀ ਕਲਾਸ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਵਰ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਅ ਵਰਡ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਡਿਓੜੀ ਦੀਪਕ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਈ ਸਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਵਿ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਡ ਕਰੇ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜੇ ਦੋ ਰੂਮ ਨੇ ਨਾ, ਦੋਹਾਂ ਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਹਾਰਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਕਹ ਲੋ ਦੋਨੋਂ ਡਿਓੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਰਹੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਵੀ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ, ਵੱਡੇ ਹੈਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਕਰੈਕਟ ਮੀ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਦਿਸ ਵਰਡ ਸੀਮਸ ਟੂ ਬੀ ਦੈਟ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜ ਕੈ ਆਪੇ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਦਰਤ ਇਜ਼ ਕਮਿੰਗ ਇਵਨ ਫॉर ਹਿਸ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸੀ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿਤਨੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ, ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸਾਂਭ ਸਿਕਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਕਿਤੇ ਪਾਏ ਦੇਹਲੀ। ਆਈ ਵਾਸ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਵਰਡ ਡੇਵੜੀ, ਉਹ ਦੇਹਲੀ ਦੀਪਕ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਐਸੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਵਰਡ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪ ਸਾਰਾ ਦੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਉਸ ਤੋਂ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੇਠਲੇ ਮੈਨੇਜਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਅਸੀਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਪੱਖ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਸੂਬੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਇਤਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਈ ਹੋਈ ਕਿਤੇ। ਸਾਰੀ ਦੀ ਉਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਸੰਭਾਲ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਏਕੇ ਸੂਤ ਪਰੋਏ ਮਨੀਏ ਗਾਂਠੀ ਭਿੰਨ 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 ਤਨੀਏ ਫਿਰਤੀ ਮਾਲਾ ਬਹੁਤ ਪਾਏ ਤਾਏ ਖੀਚਿਆ ਸੂਤ ਤਾਂ ਆਈ ਥਾਏ
ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਲੈਕਸੀਜ਼ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚ। ਜਿਹੜਾ ਇਕਬਾਲ ਜੀ ਕਹਿ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਕਰਕੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਰੱਬ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਵਰਡ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਦੀਵ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਇਕੰਤੀ ਆਪ ਪਸਾਰਾ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਆਪ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਓ ਅਨੰਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ, ਸਭ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ। ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਦੋਨੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਬੀਇੰਗ ਯੂਜ਼ਡ। ਰੱਬ ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪੇ ਹੀ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਸੱਚ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਝ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮਤਾ ਕੋਈ ਸਮਝੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋ ਸਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅੰਦਲੇ ਦੈਸਰ ਮੂੜ ਕਟਾਇਆ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਨਾਥ ਕਿਆ ਵੱਡਾ ਹੁਆ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਕੁਝ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕਰਮ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਾਲੀ ਨੱਥ ਕਿਆ ਵੱਡਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਡ ਚ ਥੋੜੇ ਥਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਵੀਲ ਸ਼ੇਅਰ ਦੈਟ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਲਸੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਸਮਝ ਕੇ ਪੂਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ। ਉਹ ਪਵਨ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਰਾਵਣ ਮਾਰ ਕੇ ਵੱਡਾ ਪਵਨ ਉਪਾਏ ਮਿਲ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਆਸਾ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੈਸਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਂਝ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਨ ਉਪਾਏ, ਉਹਨੇ ਪਵਨ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਵਨ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ ਜਲ ਅਗਨੀ ਕਾ ਬੰਦ ਕੀਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਲੇ ਦੈਸਰ ਮੂੰਡ ਕਟਾਇਆ। ਰਾਵਣ ਮਾਰ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਵਣ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਉਸ ਗੱਲੋਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਰਾਵਣ ਸੀ ਜੋ ਅੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਲੇ ਦੈਸਰ ਵਾਲੇ ਰਾਵਣ ਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਲੇ ਦੈਸਰ ਮੂੰਹ ਕਟਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਵਣ ਮਾਰ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਤੇਰੀ ਆਖੀ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਸਰਬੇ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਤੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਪਾਏ ਜੁਗਤ ਹੱਥ ਕੀਨੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਰੱਬ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ? ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਪਾਏ ਜੁਗਤ ਹੱਥ ਕੀਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲੀ ਨੱਥ ਕਿਆ ਵੱਡਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਲੀ ਨਾਗ ਨੂੰ ਨੱਥ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਨੱਥਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸ ਤੂੰ ਪੁਰਖ ਜੋਰੂ ਕੌਣ ਕਹੀਏ, ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਰਵ ਰਿਹਾ। ਨਾਬ ਕੁਟੰਬ ਸਾਥ ਵਰਦਾਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਭਾਲਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਗੇ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਓ ਤਾਂ ਕਾ। ਕੰਸ ਛੇਦ ਕਿਆ ਵੱਡਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਵਨ ਉਪਾਏ ਧਰੀ ਸਭ ਧਰਤੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੰਜ ਤਤ ਕਰ ਤੁਧ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਸਾਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਛੇਵਾ ਕਰਿਓ ਜੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋ।
ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇ 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੂੰ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ 6ਵਾਂ ਤੱਤ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਪੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਓ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਬੇ ਬਾਜੀ ਖੇਲਣ ਲੱਗਾ, ਚੌਪੜ ਕੀਤੇ 4 ਜੁਗਾ, ਜੀ ਜਨ ਸਭ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ, ਪਾਸਾ ਢਾਲਣ ਆਪ ਲਗਾ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਰਦਾਂ ਵਾਂ, ਉਹਨੇ ਮਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੌਪੜ ਦੀ ਗੇਂਦ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਲ ਖਿਡਾਵੇ, ਲਾੜ ਲੜਾਵੇ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਆ ਲਗਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਆਪੇ ਸੁਣ ਭੀ ਜਾਏ। ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਖੇਡ ਵੀ ਆਪ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਬੜੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਖੋਲਣਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ। ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਪਦ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪੂਰੀ ਸਾਂਝ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਰੋਮ, ਜੀ ਜਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕਮਿਤ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜੀ ਜੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਰੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸੱਚ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਸਾਰਾ ਪਾ ਲਿੱਤਾ। He has created a beautiful world inside. ਕਿਸਨੇ? ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਗੁਣ, ਉਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਸਾਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀ ਜੰਤ, ਰੋਮ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਪਸਾਰਾ ਬਣਾਇਆ, ਇਹ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤੀ in the continuous flow he is playing the game, ਔਰ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਪੇ ਸੁਣ ਭਿੱਜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ he is playing the game himself, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਜੀ ਜੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਰੋਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਹਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਨ ਦੇ, ਪੂਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋ ਬਣੀ ਹੈ ਹਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਕੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਭੂਆ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਬਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮਨ ਸਵਾਰਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ 3 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਗਾਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਪਾਠ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ। ਕਰੇ ਆਨੰਦ ਆਨੰਦੀ ਮੇਰਾ, ਘਟ ਘਟ ਪੂਰਨ ਸਿਰ ਸਿਰ ਹੈ ਨਿਬੇਰਾ। ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਵਰ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੂਜਾ ਹੈ। ਹਰਖਵੰਤ ਆਨੰਦ ਦਇਆਲਾ, ਪ੍ਰਗਟ ਰਹਿਓ ਪ੍ਰਭ ਸਰਬ ਉਜਾਲਾ। ਰੂਪ ਕਰੇ ਕਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਆਪ ਪੂਜਾਏ। ਆਪੇ ਕੁਦਰਤ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ, ਆਪੇ ਹੀ ਸੱਚ ਕਰੇ ਪਸਾਰਾ। ਆਪੇ ਖੇਲ ਖਿਲਾਵੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਆਪੇ ਸੁਣ ਪੀ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੇਕੇ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮੈਸੇਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਪਕ ਬਾਰੇ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਪਾਇਆ, ਧੰਨਵਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਰੱਖੀਏ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਨੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁੱਕਸ ਰੱਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਰੈਗੂਲਰ ਆਪ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਟੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦ ਤੱਕ ਡੂੰਘਾਈ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ ਤੇ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਹਿਰਾਈ ਇੰਨੀ ਹੈ ਜਿਸ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਸਟੱਡੀ ਵੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਰਹੀਏ। ਕੱਲ ਜਤਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟੀਸੀ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੀਚੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਖਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਚੇਤਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਗਰਿਤ ਰਹੀਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੈਨੂਇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋਏ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣ ਬੂਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਕੱਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਚੈਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। पहले प्यार लगा था दूजे माई बाप की सुध। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही वाला शब्द जी। ਕਈ ਸਾਰੇ ਨਾ ਐਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾ ਮਾਨੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕਹ ਲੋ। ਅਵਿੰਦਰ ਜੀ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ब्रेकफास्ट कर रहे तो पहले इकबाल वीर जी कर लें, फिर आप जी बाद चो कर लेना। कर लें हाँ, इकबाल जी आप स्टार्ट करो, फिर रविंदर जी कर लेंगे उसके बाद। मैं अजे नहीं कर सकता जी, मैं थोड़ा कस्टमर तौर के पे करूंगा। हरविंदर जी सॉरी, हरविंदर भी मैं कर लेना, मैं I'll have it later, कोई गल नहीं। ऐसे ना बहुत सारे शब्द ने ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾ तो ਜੇ ਸ਼ਾਬਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਅਰਥ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਈ ਇੰਦੀ ਫਰਸਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਢਿੱਡ ਭਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦਾ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਧ, ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਬੇਬ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਭਰਜਾਈਆਂ ਨੇ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਂਝ ਬੰਦੀ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਿਆਰ ਉਪੰਨੀ ਖੇਡ, ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖੇਡਣਾ, ਖੇਡਣ ਚੱਲਣਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਖੇਡਣ ਚੱਲਣਾ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਵੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਾਮਨ ਸ਼ਾਰਟਸ ਅੱਜ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮੋਮੋਸ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ। ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕੀ ਧਾਤ, ਛੇਵੇਂ ਕਾਮ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ। ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾਵਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਗਰਸ ਲਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵੇਂ ਸਾਂਝ ਕੀਆ ਘਰਵਾਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਬਣਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਠਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਆ ਤਨ ਨਾਸ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਵੇ ਧੌਲੇ ਊਬੇ ਸਾਹ, ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਾਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਣੇ ਬਤੋਂ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੜਾ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਨਾਵੇ ਧੌਲੇ ਊਬੇ ਸਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਵਾ ਸੁਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਖੇਡ ਜਿਹੜੀ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਸੋਹਲਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਗੀ ਜੋਗੀ ਨਾਰ ਲਪਟਾਨੀ ਉਰਜ ਰਹੀ ਰੰਗ ਰਸਮਾਨੀ, ਉਹ ਕਿਰਤ ਸੰਜੋਗੀ ਭਏ ਇਕੱਤਰਾ ਕਰਤੇ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਊੜ ਸਿਧਾਇਓ ਛੂਟਰ ਮਾਟੀ, ਨਾਨਕ ਦੇਖ ਮਿਥਨ ਮੁਹਾਸਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਮਾਲਕ ਨੇ ਐਸਾ ਮੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਖੇਡ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੂੰ ਉਲਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਸਵੇਂ ਦੱਦਾ ਹੋਵਾ ਸੁਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਇਸ ਗੀਤ ਪੁਕਾਰੇ ਧਾਹ, ਜੋ ਤੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸੰਗੀ ਸਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਧਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ, ਅੰਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਉੜਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ, ਤੇਰਾ ਜੋ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਸਾਏ ਰਾਹ, ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਪੁੱਛਦੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਦਸਾਏ ਰਾਹ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਮ, ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਖੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਚਰੇ ਨਾ ਹਾਥਾ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਸ ਕਾਜ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਵਨ ਕਾਜ ਸਿਰਜੇ ਜਗ ਪੀਤਰ, ਜਨਮ ਕਵਨ ਫਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਹੈ ਨਾ ਬਈ ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਲੇਟ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਵਰਗ ਵਾਸੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਮਰਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੇਡ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੇਰੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪੱਤਲ ਸਦੀਓ ਕਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੰਗਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਗਏ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਐਸੇ ਨਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲਗਾ ਥਨ ਬੁੱਧ। ਐਸਾ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਬਾਲਤਨ 20 ਰਵਨ, ਤੀਸਾ ਕਾ ਸੁੰਦਰ ਕਹਾਵੇ, 40 ਸੀਪੁਰ ਹੋਵੇ, 85 ਪਗ ਖਿਸੇ, 60 ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇ, 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार न पावे, 90 का सेजा सनी, टंडोलम ढूंढम डिठ में, नानक जग धुवे का तौल हार। वे अंदर ਵੱਖ-ਵੱਖ फैक्टर्स अंदर गुरु साहब ने जिंदगी दे भी 10 बालतन, 10 ਦੀ उम्र तक तू बच्चा सी, 20 रमन बई सोना जवान गबरू निकल गया, 30 का सुंदर कहावे, 30 साल का हो गया, ਹੁਣ बड़ा सोना दिखने वाला हो गया, 40 ਸੀਪੁਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ 40 ਹੋਈ ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਮਾਨੋ ਬਈ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਰਿਗਰੈਸ਼ਨ ਆਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। 40 ਸੀਪੁਰ ਹੋਵੇ, 85 ਪੱਗ ਖਿਸੇ, 50 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਾਰਮਲੀ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਦੀ, ਜਾਂ ਬੀਪੀ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਉਹਦੀ ਉਹ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਦੀ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 85 ਪੱਗ ਖਿਸੇ, 60 ਕੇ ਬੁਢੇਪਾ ਆਵੇ, 70 का मतहीन, 80 का व्यवहार न पावे, 90 का सेजासनी, 90 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪਲੰਗ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਟੰਡੋਲਮ ਢੂੰਡਮ ਡਿਠ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਢੂੰਡ ਕੇ ਦੇਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਗ ਹੈ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਧੂਏ ਕਾ ਤੌਲ ਹਾਰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ, ਤੈਂ ਸਾਚਾ ਮਾਨਿਆ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਇਹ ਤੇ ਮਾਨੋ ਧੂਏ ਦਾ ਪਹਾੜ ਸੀ। ਐਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਬੇੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਰੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚਵਾਸ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੈ ਸਾਚਾ ਮਾਨਿਆ, ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਵਾਂਗਾ, ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਗ ਧੂਏ ਕਾ ਪਹਾੜ, ਤੈ ਸਾਚਾ ਮਾਨਿਆ ਕਹਿ ਵਿਚਾਰ। ਤੂੰ ਕਿਸ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਦਿਲ ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲ ਦਾਨੀ। ਦਾਨੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦਰਿਆਓ ਦਾਨਾ ਪੀਣਾ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੁਕਾਮੇ ਫਾਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਤਹਿਕੀਕ ਦਿਲਦਾਨੀ, ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਹਿਕੀਕਾਤ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਂ ਪਿਆ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਜਨੇ ਹੋਏ, ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? ਪੈਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਤੈਂਡੇ ਮਾਂ ਪਿਆ ਜਿਨੀ ਤੂੰ ਜਨੇ ਹੋਏ, ਤੈ ਪਾਸੋਂ ਲੱਦ ਗਏ, ਤੂੰ ਅਜੇ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਠਿਆ ਰਹੇਗਾ ਇੱਥੇ? ਵੀ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ 12 ਬਰਸ ਬਾਲ ਤਨ ਬੀਤੇ, 20 ਬਰਸ ਕਛ ਤਪ ਨਾ ਕੀਓ, 30 ਬਰਸ ਕਛ ਦੇਵ ਨਾ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਪਛਤਾਨਾ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰਤੇ ਜਨਮ ਗਇਓ। ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ। ਵੀ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਮਾਨੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਐਜ਼ ਅ ਮੁਸਾਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪਰਾਉਣਾ ਉੱਠ ਚਲਸੇ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਨੋ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਨਿਆਈ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਜੈਸੇ ਰਹਿਣ ਪਰਾਉਣਾ, ਵੀ ਉਹ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਤੂੰ ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਹਿਮਾਨ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਮਲਕੀਅਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜ ਰੂਮ ਦੇ ਥਾਂ, ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਲਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਮਨਸਾ ਜਲਾਏ ਕੇ ਹੋਏ ਰਹੋ ਮਹਿਮਾਨ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੇ ਪਾਹੁਨ ਹਮੇ ਆਏ। ਤੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨੌਬਤ ਵੱਜੀ ਸੁਬਹ ਸਿਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਾਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉਹ ਰੁਕਣ ਕਿਸੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਾ,
ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਧੋਸਾ ਵੱਜਦਾ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ ਲੰਘ ਜਾਣਾ ਅੱਗੇ। ਐਸੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ, ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਤੇਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ 8 ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, 4 ਪੈਰ ਦਿਨ 4 ਪੈਰ ਰਾਤ। ਮਨੋ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਮਨੋ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਨਿਆਈ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਪਹਿਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਦੇ ਬਾਈਫਰਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਪਏ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਉਹ ਤੂੰ ਉਹ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਤੁਰਨਾ, ਉਹ ਪੈ ਪਿਆ ਵੀ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ। ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਛੇਤੀ ਅਰਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਤੇਰੀ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਨਾ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਐਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਕੇ ਉਦਰ में ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਦੀ ਉਦਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਲਿਵ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਿਆ ਗਰਭ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਕਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣੈ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ ਨਾ ਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ। ਨਾ ਮਰਜਾਦ ਤੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੰਗਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਨਾ ਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ ਪਹੁੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਨੰਗਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਨੰਗਾ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਉੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ ਤੈਸੀ ਜੀੜੇ ਪਾਸ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਹੁਕਮ ਪਿਆ ਗਰਭਾਸ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਵ ਛੁਟਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਏ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਜਿਉਂ ਜਸਦਾ ਘਰ ਕਾਨ, ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੱਥੋਂ ਹੱਥ ਨਚਾਈਏ ਪ੍ਰਾਣੀ ਮਾਤ ਕਹੇ ਸੁਤ ਮੇਰਾ ਚੇਤ ਅਚੇਤ ਮੂੜ ਮਨ ਮੇਰੇ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕਿਛ ਤੇਰਾ। ਗੁਰੂ ਪੰਜ ਲਾਈਨ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਨ ਰਚ ਰਚਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮਨ ਭੀਤਰ ਧਰ ਗਿਆਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਦੂਜੇ ਪੈਰੇ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਧਿਆਨ। ਤੀਜੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਉ ਚਿੱਤ, ਤੇਰਾ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਪੈਸਾ, ਧਨ, ਜੋਰ, ਜੋਬਨ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਈ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਬੱਧਾ ਛੁੱਟੇ ਜਿੱਤ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈ ਵਿੱਚ ਬਜਿਆ ਪਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਕਲ ਭਇਆ ਸੰਗ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਧਨ ਸਿਓ ਰੱਤਾ ਜੋਬਨ ਮੱਤਾ ਅਹਿਲਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ। ਧਰਮ ਸੇਤੀ ਵਾਪਾਰ ਨਾ ਕੀਤੋ ਕਰਮ ਨਾ ਕੀਤੋ ਮਿਤ, ਅੱਛੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਤੀਜੇ ਪਹਿਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਧਨ ਜੋਬਨ ਸਿਓ ਚਿਤ। ਚੌਥੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੋ ਸਾਰਾ ਬੀਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੌਥੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਗ ਵੀ ਆਇਆ ਕੇ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਖੇਤੀ ਉਹ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਵੀ ਹਰ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰਨ ਆਏ ਹੈ ਜੀਵ ਮਿੱਤਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਦੀ ਚੌਥੀ ਪਹਿਰ ਭਾਉ ਬੜੇਪਾ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰੀਰ ਖੇਤ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਲਾ ਜਾਮ ਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੰਮ ਪਕੜ ਚਲਾਇਆ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਭੇਦ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੀ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ 100% ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀ ਬਹੁਤਾਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਤਮਕ ਮੌਤ ਨਾ ਮਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਈ ਕਰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਰੀਰਿਕ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੜਿਆ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਮੋਇਆ ਰਲੰਦੜੋ ਖਾਕ, ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗ ਗੁਦਾਰਿਆ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਨਾ ਪਾਕ, ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਨਾ ਚੇਤਿਓ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੋ ਜੀਵਿਆ ਜਿਸ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ, ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜੀਵੇ ਕੋਈ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜਿਉਂਦਾ ਮੰਨਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜੇ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੜਿਆ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਫਿਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਦੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੋ ਚੇਤਦਾ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦਿਆਂ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਆਓ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਪੇ ਚੱਲਦੀ। ਜੀਵਨ ਦੜਿਆ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਮੋਇਆ ਰਲੰਦੜੋ ਖਾਕ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਤਮਕ ਜੇ ਜੀਵਦਿਆਂ ਚੇਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਰੱਖੇ। ਲੇਕਿਨ
ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਤੋਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਇਆ ਰੁੰਦਰੋ ਖਾਕ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਧੰਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਦੁਨੀਆ ਸੰਗ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸਾਕਤ ਮੂੜ ਨਾ ਪਾਕ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜਾਨ ਦਾ ਸਮਝ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਡਿਨਾਇਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾਤ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਹਜੇ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਚਰੇ ਨਾ ਹਾਥਾ, फिर लूटना है तो लूट ले, राम नाम है लूट, फिर पाछे पछताओगे, प्राण जाएंगे छूट, तेरा जिंदगी का समा खत्म हो गया ना। आया भी आया गया मोया ना, गया गया कौन गया, किथे गया, आया गया मोया ना, पिछे पत्तल सदिए काओ, यो कहंदा भी ओ कहंदा ए जग धूए का पहाड़, तू ते सच्चा मानिया कह विचार, तू सच्चा मान के बैठे हुए जो नानक दुनिया संग गुजारिया साकत मूड ना पाक। गुरु ਉਹਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਠੱਗਿਆ ਮੁੱਠਾ ਜਾਏ, ਵਿਣ ਨਾਵੇ ਪਤ ਗਿਆ ਗਵਾਏ। ਜੋ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤ ਪਰਵਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ। ਜੇ ਤੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਵੱਟਾ ਉਹਦੇ ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਛਾਬੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਰਾਜੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਪਤ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਪਤ ਪਰਵਾਨਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਪਾਏ ਪਾਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੇ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਨਕ ਠੱਗਿਆ ਮੁੱਠਾ ਜਾਏ। ਤੂੰ ਇਹ ਹਰ ਠੱਗ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਠਗੋਰੀ ਲਾਈ ਸੀ, ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਠੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਫਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਾ ਪੁਕਾਰੇ ਪਾਟ ਨਹੀਂ, ਬੇੜਾ ਭਰਵਾਟ। ਗੁਰੂ ਤੇ ਮਲਾਹ ਬਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਇਹ ਭੌਰ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪਹਿਰੂਆ। ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਮਨੋ ਵਾਚਮੈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੁੱਟੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਨਿਗਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਪਹਿਰੂਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖਤ ਜਮ ਲੈ ਜਾਏ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਰੂਪੀ ਜਮ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਠੱਗਿਆ ਮੁੱਠਾ ਜਾਏ, ਵਿਣ ਨਾਵੇ। ਜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪਤ ਗਿਆ ਗਵਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤਗੀਰੀ ਨਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੰਡੋਲਾ ਢੂੰਡਾ ਮੰਡਿਠ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਜਗ ਧੂਵੇ ਕਾ ਤੌਲ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇਕਬਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਕੀਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਤੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। हाँ इकबाल वीर जी, ਹੁਣ अगर फ्री हो गए हो आप जी, बिल्कुल शॉर्ट है क्योंकि समा हो गया। हाँ जी हाँ जी, कोई शब्द पा दिओ जी स्क्रीन पे। वैसे वो जो शब्द सीगा पहले प्यारे दूसरा पहले प्यार लगा तन तन तो दूजे माए बाप की खुद, इस स्क्रीन पे भी पा दिओ। ये सारे तन की अवस्था दसी है, तन दी स्टेजां दसियां। उन्होंने तन एक उम्र नूं 10 हिस्सियां विच वंड के ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਮਾਏ ਬਾਪ ਕੀ ਸੁਣ ਉਹਦੇ ਤੀਜੇ। ਹਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜੰਮਦਾ ਬਾਲਕ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਤਨ ਦੇ ਬਾਬਤ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਖੋਲ੍ਹ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹੀ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾ ਉਡਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਏ ਰਾਹ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ, ਹੰਸ ਚੱਲ ਸੀ ਘੁੰਮਣਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੰਸ ਹੈ ਇਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 5 ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਬਸ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਝ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਾਈ ਸਖਣਾ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵੇਂਗਾ
ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਵਰਣਨ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਤੇ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵੱਖਰੋ ਵੱਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜੰਮਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਭਈਆ ਭਾਬੀ ਵੇਵ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੀਜੇ ਉਹ ਖੇਡਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਉਹ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈਰ ਧਰਦਾ ਹੈ। ਛੇਵੇਂ ਕਾਮਨਾ ਪੁੱਛੇ ਜਾਤ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਮ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ, ਭਾਵ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈਗਾ। 7ਵੇਂ ਸੰਝ ਕੀ ਘਰਵਾਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 8ਵੇਂ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਕ੍ਰੋਧ ਹੋਇਆ ਤਨ ਨਾਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਝੰਬੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਨ ਉਹਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਧੌਲੇ ਉੱਭੇ ਸਾਹ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਸ ਵੀ ਔਖੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਧੌਲੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਹ ਉਹਨੂੰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੰਤ ਵੇਲਾ ਉਹਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ 10ਵਾਂ ਦੱਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੜਿਆ ਹੰਸ ਗਏ ਸੰਗੀਤ ਪੁਕਾਰੀ ਧਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗੀਤ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਵਿਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਲਾਂਬੂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਮ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਵੀ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਬੁੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਕ ਝੇੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਉਸਲੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਉੜਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਇਰਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਂਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤਨ ਮੈਂ ਮਨੁਆ ਮਨ ਮੈਂ ਸਾਚਾ, ਉਹ ਜੋਤ ਜੋ ਸੱਚੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉੜਿਆ ਹੰਸ ਦਸਾਇਰਾ, ਜਦੋਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਇਆ ਗਿਆ ਮੋਇਆ ਨਾਉ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਮਨਮੁਖ ਅੰਧ ਪਿਆਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਇਆ ਭਾਈ ਇੰਨੇ ਤੂੰ ਪਖੰਡ, ਇੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਡੂਬਾ ਸੰਸਾਰ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਪੈ ਕੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਹੰਢਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਭਾਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਲਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਹਿਲੂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਈਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਡੁੱਬਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਿੰਨੇ ਹਨ ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣੀ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਬਾਜ ਗੁਰੂ ਡੁੱਬਾ ਸੰਸਾਰ। ਭੂਆ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਸ਼ਾਰਟ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? देखो दिस इज द जर्नी, ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਰਨੀ 10 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੂੰ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੁੜ ਕਿਸ ਨਾਲ ਗਿਆ? ਸਰੀਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭਟਕ ਕੇ ਅਖੀਲਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਜਰਨੀ of everyone। ਅਸੀਂ ਸਾਂਝ ਪਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਂਝ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਤਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਜੀ ਭੂਆ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਿਕ ਤਲ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੂਰੇ ਸਰੀਰਿਕ ਤਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸੋਲ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਧਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰੂਬੀ ਜੀ ਨੇ ਹੈਂਡ ਰੇਸ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਰੂਬੀ ਜੀ ਦਾ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੂਬੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਆਡੀਓ ਔਨ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਆਪ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲਓ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਚਾਹਾਂਗੀ 575 575 ਅੰਕ ਤੇ ਵਡਹੰਸ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏ 2 ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਦੇ। ਅੰਕ ਨੰਬਰ 575 ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੇ ਤੇਜਨ ਜੀ ਰਾਮ ਉਪਾਇਆ ਰਾਮ ਤਨ ਹਾਂਜੀ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਪੁਨ ਪਾਇਆ, ਹਾਂ ਪੁਨ ਫਲ ਪਾਇਆ ਰਾਮ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ। ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਪ੍ਰਭਦੀਪ ਵੀਰ ਜੀ ਅਜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ ਸਵਾਲ। ਹਾਂਜੀ